characteristics of the community. So community itself has specific characteristics. Definitely it is a unit, right, of the society. And it has its own characteristic, like having adjoining geographic area, हैन, एउटा geographic area ले अर्को area सँग टच गरेको, सँगसँगै भएको, right? And then people are living together. They have their own basic needs satisfied, हैन, सबै basic needs हरु provide गरेको, र organizations हरु like social markets or schools, banks हरु चाहिँ नजिकै भएको हुनुपर्ने, हैन, कुनै common organizations हरु भएको. So these are the characteristics of the community, हैन. अनि एउटा community itself is a societal functioning unit, हैन, and it has its own structure in terms of caste, right, income, occupation. So caste पनि define गर्छ, हैन. Caste rigid system हुन सक्छ मान्छेको. Caste ले गर्दाखेरि चाहिँ नि मान्छेको group of labor लाई पनि जनाउँछ. That's what we discussed in the last class, हैन. अनि caste मा चाहिँ नि impurity र pollution को पनि कुरा आउँछ. So like touchables and untouchables ko kuraharu aउँछ, which is gradually changing, right, over the years, many years, हैन. तर it still exists in some parts of the country, even in Nepal, हैन. त्यसै गरी income पनि एउटा important structural part हो, हैन, that which actually defines in such a way that it is graded, हैन. Group बनाउँछ the classes को, like upper class, middle class, lower class भनेर group बनाउँछ, हैन. त्यस्तै गरेर चाहिँ नि income ले चाहिँ नि मान्छेको social र political power पनि देखाउँछ. It is not necessary all the time, but it can also be taken in that way, हैन. त्यसै गरेर we also discussed about occupation, हैन. Occupational background ले मान्छेको status पनि देखाउँछ. At the same time occupation र जुन caste छ त्यो पनि interlinked छ, हो. Occupation, income and castes are also interlinked in our country, right? And then we also learned that occupation in terms of Dalit have as compared to non-Dalit, right, they enjoy less prestige in the community. So this is bit changing over the years in the country itself. We also discussed about the rural and urban societies, where Nepalma rural municipalities are like 460 rural municipalities 2017 को data अनुसार, right? Usually rural urban मा चाहिँ नि village हुन्छ, village मा family or परिवार बसेको हुन्छ, right? And traditionally agricultural work हरु बढी हुन्छ, right? But people also migrate from the villages in search of good income, right? So that's why I also gave an example that people from the 6 and 7 provinces, they usually migrate to India for the better income, you know. यो भन्छ urban societies, हैन. Urban societies पनि नेपालमा अब gradually urban societies हरु चाहिँ बढ्दै छ, हैन. Urban municipalities हरु बढ्दै छ. So urbanization rate चाहिँ कति छ, 1.9% को दरले बढिरहेको छ. And then it is estimated to be the fastest growing, you know, urbanizing cities in the country. And then this is estimated to be the topmost from 2014 to 2050, right? So these are the information about the urban societies. And then we talked about the social mobility, you know. Social mobility भनेको के हो रे, anyone? So social mobility भनेको चाहिँ नि एउटा स्टेटसबाट नेक्स्ट स्टेटसमा जाने, हैन. त्यो it could be upward status, it could be डाउनवर्ड स्टेटस जुनै पनि स्टेटसमा जान सकिन्छ, हैन. इन्कमको हिसाबले मोबिलिटीमा हेर्ने हो भने चाहिँ नि मान्छेको हायर इन्कमको जब गरिरहेको छ भने द पर्सन विल ह्याभ अपवर्ड, हैन, मुभमेन्ट. वाइल अब पछि गएर चाहिँ त्यो जब पाएन र पछि त्यो भन्दा कम इन्कमको गयो भने डाउनवर्ड मोबिलिटी पनि हुन सक्छ. सो आई एम जस्ट टकिङ अबाउट द मोबिलिटी, हैन. त्यस्तै गरेर चाहिँ सोशल मोबिलिटी भनेको चाहिँ विदिन द सोसाइटी, हैन, or
between the society पनि movement हुन सक्छ. And then there are different conditions, which actually makes us change or have the social mobility in the community itself, Just closed class system भयो भने के हुन्छ, it is very less likely that people can have such kind of mobility. But open class system छ भने के हुन्छ, open class system मा चाहिँ नि अरू कुनै कारणले गर्दाखेरि पनि जस्तै income, better occupation, better education ले कारणले गर्दाखेरि पनि people can actually upgrade, अथवा they can move towards the higher social status, So social mobility ले चाहिँ नि के जनाउँछ भन्दाखेरि people are either are changing in terms of education or in terms of occupation or in terms of income, So यो कुराले पनि मान्छेलाई इफेक्ट गर्छ. तर people may also tend to have religious mobility as well, मान्छेले एउटा religion मान्छेले it may not be necessary all the time, तर कतिपय मान्छेहरूले चाहिँ better job को लागि, better education को लागि पनि मान्छेले रिलिजनहरु चेन्ज गर्छ. Like for example, people from Hinduism changing into Christianity, त्यस्तो पनि छ. Or people from Hinduism changing into Muslim religion. So यस्तो खालको चेन्जेसहरु भइराछ. There are different determinants of these changes. So एउटा यो example मैले last time देखाएको थिएँ. If you remember, people in America, they actually wanted to have social mobility, either you are going up, you're going down, यो चाहिँ in terms of money, economic को हिसाबले देखाइरहेछ mobility. So people actually want to avoid the inequality in the community, and therefore they want to change from one status to the next status, So this is the example. I don't know if we talked about this. I think we did talk about this, social classification or social stratification. So there are different terminologies used, like social classification, social stratifications. Sometimes it's used interchangeably. Sociology, they have their own different meanings. So people in the community are differentiated by the certain characteristics. Last time like personal characteristics, economic characteristics, cultural characteristics, educational characteristics, political characteristics. So yes, characteristics मान्छेलाई चाहिँ नि एउटा कुनै स्ट्रेटामा बनाएको हुन्छ, So personal characteristics are like age, gender, marital status, citizenship. Economic characteristics like occupation, income, wealth. Cultural characteristics like language, religion, Tara, we know that social status are चाहिँ higher lower caste मा अलिकति change हुँदैछ. It's not like before, in the past days. त्यस्तै गरेर चाहिँ नि literacy level, the level of education of the individual, त्यस्तै गरेर चाहिँ status and power in the community. मान्छेको political power के छ, मान्छेको status के छ, त्यसले पनि class stratify गर्छ. So यो किन important छ? Why knowing the social stratification or social class is important is because we want to know that those vulnerable groups, whom we may want to prevent disease condition. That's why social stratification, knowing social stratification is very important. So that's the यहाँ लेखेको एउटा example अनुसार चाहिँ नि low socioeconomic status र disease are interlinked. Similarly, higher socioeconomic status and diseases are also interlinked. Malnutrition, coronary artery disease are some examples that are associated with the low or higher socioeconomic status of the individual or the family. नेपालमा पनि के छ त social status कस्तो छ त भन्दाखेरि चाहिँ नेपालमा पनि बढी जस्तो चाहिँ agricultural sectorsहरु बढी छ, रुरल एरियाजमा के छ धेरै डिफरेन्सेसहरु छैन पनि भनेको थिए, अनि नेपालमा चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि बढी जस्तो चाहिँ नि मान्छेको स्टेटस केले देखाउँछ त भन्दाखेरि ल्यान्ड होल्डिङले, इकोनोमिक डिपेन्डेन्स इन्डिपेन्डेन्स के छ त्यसले पनि देखाउँछ, त्यस्तै गरेर चाहिँ नि अरु इन्टरमिडिएट स्ट्याटम्सहरु पनि हुन सक्छ, अनि नेपालमा चाहिँ धेरै जस्तो के हुन्छ हामीहरु सबैजना we tend to move towards the middle or elite class stratum, and everybody wants to move towards the middle or elite class status अथवा stratum, अनि common characteristics पनि हामीले डिस्कस गरेका थियौं लास्ट क्लासमा. So the common characteristics that are actually used for सर्वेहरुमा युज गर्ने खालको बढी जस्तो common characteristicsहरु भनेको चाहिँ नि एजुकेसन, अकुपेसन र इन्कम हुन्,
त्यस्तै गरेर एजुकेसनमा चाहिँ नि anyone who is able to read and write is someone who is educated or literate, हैन. So if someone has good literacy level, then he tends to have good income and then may have lower chances of morbidity or mortality. Or it can also go other way around, हैन. If someone is healthy, then there may be good chance of income. And then the literacy level may be also better. So these are like vice versa thing, हैन. तर एउटा example पनि छ which is very important, that lower education status of the mother are actually related to the higher mortality, maternal mortality or infant mortality, हैन. यो त मैले लास्ट क्लासमा पढाएको जस्तो लाग्छ. 1 in 3 women, हैन, and 1 in 10 men have no education in our country. यो चाहिँ नि हाम्रो डेमोग्राफिक सर्वेको हिसाबले आएको इन्फर्मेसन हो, सर्वेबाट आएको, हैन. त्यस्तै गरेर चाहिँ नि वुमेन विथ नो एजुकेसन म्यारी अर्लियर. सो नो एजुकेसन or low education status is linked with early marriages, हैन. Early marriages leading into early morbid conditions or early or other outcomes like impoverishment and all, हैन. So त्यस्तै गरेर चाहिँ नि एजुकेसन लेभल सम्म लग चाहिँ level of children, number of children, and having number of children also is determined, हैन. अर्को चाहिँ अकुपेसन, हैन. अकुपेसनले चाहिँ के गर्छ त, मान्छेको कुन लेभल कुन स्ट्यान्डमा छ त मान्छे इन अ कम्युनिटी भनेर पनि देखाउँछ, हैन. सो इट इज widely used as a means of determining the level of social standing of any individual in a community, हैन. And therefore it is very very important for all kind of human behavior in a society, हैन. अकुपेसन चाहिँ नि के को डिटर्मिनेन्ट हुन सक्छ त, हैन. लाइक इकोनोमिक रिवार्ड्स, हैन, एक्सटेन्ट अफ अथोरिटी. मान्छेको अकुपेसन राम्रो छ भने चाहिँ अथोरिटी हुने प्याटर्न पनि चेन्ज हुन सक्छ, हैन. द बेटर द अकुपेसन लेभल इज, द मोर द पर्सन इज टु have the higher or greater authority, हैन. त्यस्तै गरेर चाहिँ एक्सटेन्ट अफ अब्लिकेसन्स. बेटर अकुपेसन भएको मान्छेको चाहिँ नि अब्लिकेसन्स पनि बढी हुन सक्छ, हैन. र त्यस्तै गरी डिग्री अफ स्टेटस, हैन. अकुपेसन राम्रो हुनु बित्तिकै के हुन्छ त, स्टेटस पनि बेटर हुन सक्छ, हैन. वन एक्जाम्पल, इफ यु रिमेम्बर, आई थिंक आई टोल्ड यु इन द लास्ट क्लास that medical practitioners have the higher social status in the community, as compared to others, these are gradually changing, but I don't know, like we don't know when it is going to be completely changed, but till date, it is still considered as a higher status in the community. त्यस्तै गरेर चाहिँ भ्याल्युज र लाइफस्टाइल्स, हैन. better occupation can lead into better values and better lifestyles, and then better relationships in the community as well. So therefore, any social hierarchy is actually also determined by the occupational status of the individual in the community. Now let's move ahead with the occupational classification. The occupational classification को कुरा गर्दाखेरि चाहिँ नि there are several classifications exist, and यति धेरै classification छ कि अब we can follow any classifications, but there are specific classifications that usually we follow, like one given here, which is the oldest classification, the Registrar General's model of social class. This was used in Britain. यो चाहिँ एउटा एक किसिमको standard classification system where they have divided into 6 categories, but then like it is not necessary that the 6th category is usually used in the survey. So mostly कुनै पेपर्सहरु हेर्यो भने चाहिँ you will not see the 6th class, हैन. धेरै जसो चाहिँ 5 वटा क्लासमा सकाएको हुन्छ. So those classes are like professional, intermediate, and त्यसपछि फेरि दुईटामा छुटाएको छ, स्किललाई पनि म्यानुअल र नन म्यानुअल भनेर सिकाएको छुटाएको छ. That's why like 3N र 3M भनेर छ, हैन. 3N भनेको चाहिँ skilled non manual, 3M भनेको skilled but and manually skilled भएको, हैन. अनि 4 is the partly skilled and 5 is unskilled, someone who is not at all skilled. अनि 6th class भनेको चाहिँ armed forces, but usually we don't use this during the service. That's why it's written here generally excluded in health studies. So this was a kind of classification which was used
in the past, but there are so many points which are not, not necessarily used for the health studies, and then which doesn't show all the important parts that we want to know in terms of socio-economic status of the individual. And यसले सबै कुरा डिपिक्ट गरेर चाहिँ गर्दैन. त्यस्तै गरेर चाहिँ नि अकुपेसनल अर्को अकुपेसनल क्लासिफिकेसन भनेको चाहिँ नि स्ट्यान्डर्ड अकुपेसनल क्लासिफिकेसन हैन. यो चाहिँ दिस इज वाइडली युज्ड हैन. अहिले इभन इन्टरनेसनल लेबर अर्गनाइजेसनले पनि स्ट्यान्डर्ड अकुपेसन क्लासिफिकेसन नै युज गर्न खोज्छ हैन. द स्ट्यान्डर्ड अकुपेसन क्लासिफिकेसनले के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ इट हेज डिभाइडेड द क्लासेस इन्टु 9 क्लासेस हैन. 9 वटा क्लास राखेको छ, जसमा चाहिँ सकेसम्म सबैलाई समेट्न खोजेको छ. लाइक म्यानेजर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स भनेको छ एज अ लेभल 1 हैन. त्यसपछि प्रोफेसनल्स, त्यसपछि एसोसिएट प्रोफेसनल्स एन्ड टेक्निकल्स, क्लरिकल एन्ड सेक्रेटेरियल, क्राफ्ट एन्ड रिलेटेड, पर्सनल एन्ड प्रोटेक्टिभ सर्भिसेस, सेल्स, प्लान्ट, मसिन एन्ड अपरेटिभ and others भनेको छ हैन. तर as time passed by हैन, कतिपय मान्छेहरु चाहिँ अझै पनि त्यसमा परेको थिएन, कतिपय अकुपेसन्सहरु अझै पनि परेको थिएन. therefore they changed later in 2000 हैन. 2000 मा आएर चाहिँ they added elementary भनेर हैन. elementary भनेर other भनेर राख्दा पनि हुन्छ. कतिपय हाम्रो अहिले पनि हैन स्टडीहरुमा चाहिँ नि they put other भनेर, so that they can have अरु पनि नछुटेको पार्ट, छुटेको अकुपेसन्सलाई पनि इन्क्लुड गर्नलाई पनि अदर भनेर लेखा हुन्छ. सो एलिमेन्ट्री भनेर पनि त्यसमा इच डेफिनेसन्सहरु छ हैन, के त्यसमा पर्छ भनेर है. त्यस्तै गरेर चाहिँ नेपालको कन्डिसनमा हैन, नेपालमा चाहिँ नि we also use the same standard classification of occupation हैन. अर्को चाहिँ नि इन्डस्ट्रियल क्लासिफिकेसन पनि छ नेपालको हैन. आफ्नै इन्डस्ट्रियल क्लासिफिकेसन भनेर पनि छ. तर इन्डस्ट्रियल क्लासिफिकेसन भनेपछि ह्युज हैन, एउटा सानो क्लासिफिकेसन्सहरु भनेर छ. तर नेपाल स्ट्यान्डर्ड क्लासिफिकेसनले चाहिँ यसलाई सबैलाई एकै ठाउँमा समेटेको छ. सो इच जुन यहाँनिर पोइन्ट्सहरु देखाइरहेछ नि, यो चाहिँ 1 2 3 4 5 to 9 to 0 भने चाहिँ, सो इच भित्र पनि कुन पर्छ त, कुन अकुपेसनहरु पर्छ भनेर पनि डिफाइन गरेको छ. सो इफ यु गो टु द रिपोर्ट अन द नेपाल लेबर फोर्स सर्वे from the CBS, that is Central Bureau of Statistics. If you go through this document, you will learn a lot of occupations which comes under these classes. The classes are like legislators, senior officials, managers. Usually called managers भनेर मात्र पनि लेखेको हुन्छ. Similarly, professionals. So professionals भित्र पनि के पर्छ त हैन, कुन प्रोफेसनल्सहरु पर्छ भनेर पनि छुट्याइएको छ. Technicians, associate professionals, clerks, social work, works, service workers and shops, sales workers हरु पर्यो. त्यसै गरी skilled र semi skilled agricultural fishery workers हरु, craft र अरु trade workers हरु हैन, plant and machine operator र अनि एसेम्बलिङ गर्ने मान्छेहरु. सो यो गर्ने तरिकाले चाहिँ मान्छेलाई छुट्याइएको छ हैन. अनि त्यसै गरी एलिमेन्ट्री अकुपेसन्स भनेर चाहिँ इभन हाउस होल्ड काम गर्ने मान्छेहरु हैन, घरमा हाउस होल्डमा काम गर्ने मान्छेहरु पनि यसमा एलिमेन्ट्री अकुपेसन्समा पर्न हुन्छ. जस्तै कसैको घरमा गएर मान्छेले भाडा माझ्ने काम गर्छ, लुगा धुने काम गर्छ भने दे अल्सो टेन्ड टु have some form of income हैन, मान्छेले कमाउँछ. द्याट इज अल्सो एन अकुपेसन. सो त्यस्तो खालको अकुपेसन्सहरुलाई चाहिँ कहाँ राखिएको छ भन्दाखेरि चाहिँ एलिमेन्ट्री अकुपेसन्स भित्र राखिएको छ हैन. त्यस्तै गरी र पछि हाम्रो नेपालको मा चाहिँ हामीले के गरेछ, आर्म फोर्सेसलाई 0 भनेर राखेको छ. सो दिज आर द डिफरेन्ट क्लासेस हैन, अकर्डिङ टु द नेपाल स्ट्यान्डर्ड क्लासिफिकेसन अफ अकुपेसन है. यसलाई चाहिँ सिम्पल फर्ममा हामीले अघि नको त्यो रेजिस्ट्रार जेनरलमा युज गरे पनि भयो हैन. अदरवाइज वी क्यान अल्सो युज दिस फर्म अफ Nepal standard classification of occupation. So usually in my study I like to use this because this actually gives you the clear picture of occupation of the individual. हैन, यहाँ चाहिँ अब मैले देखाउन खोजेको चाहिँ यो नेपालमा चाहिँ के छ त, यो बाइ अकुपेसन हैन. हाम्रो नेपाल अकुपेसन क्लासिफिकेसन अनुसार चाहिँ कस्तो छ त अकुपेसन क्लासिफिकेसन र अनि के देखेको छ भनेर हेर्दाखेरि चाहिँ you can see a huge gap, right? There is big disparity हैन. You can see, do you see anything in this? Anyone? यो ग्राफमा के देखिन्छ यहाँनिर जुन मैले देखाइरा छु नि,
अहिले रिसेन्टली अब 2018 मा नेपाल लेबर फोर्सले सर्वे गरेको थियो हैन. सो सर्वेबाट आएको फाइन्डिङ्स हो, नेपालको फाइन्डिङ्स हो हैन. सो यु क्यान सी हियर द्याट people actually who work for under plant and machine operators and assemblers एकदम धेरै छ हैन, लाइक 94.7%. अनि अरु कुरा पनि के देखिन्छ भन्दा बढी जसो चाहिँ मेल छ एज कम्पेयर टु फिमेल छैन त हैन. जेन्डरको हिसाबले हेर्ने हो भने चाहिँ नि मेल टेन्ड टु ह्याभ डिफरेन्ट काइन्ड्स अफ वर्क्स हैन, मोर एज कम्पेयर टु फिमेल हैन त. जस्तै म्यानेजरको लेभलमा हेर्दाखेरि पनि मेल आर लाइक 86.8% एन्ड फिमेल्स आर लाइक 13.2. सो जति स्टेटस माथि गयो त्यो अनुसार पनि फरक छ र जति हैन डिफरेन्ट लोअर क्लासेसमा गयो त्यो अनुसार पनि डिफरेन्ट छ. लाइक प्लान्ट एन्ड मसिन ओपरेटर्स एन्ड असेम्बलर्समा हेर्ने हो भने around 95% of the men do this kind of job, while only 5% of the females work under plant machine operators हैन. तर अब elementary occupations को हेर्ने हो भने चाहिँ it's like धेरै difference छैन हैन. 58% elementary occupations are done by male and 42% जस्तो चाहिँ नि elementary occupations are done by female हैन त. So it's like लगभग उस्तै नै हुन आउँछ हैन. तर एज अ प्रोफेसन चेन्जेस हैन, माथि लेभल जाँदाखेरि चाहिँ नि घट्दै पनि गइरहेको देखिन्छ है. त्यस्तै गरेर अर्को एउटा मैले त्यो पार्ट राखेँ कि राखेन, हाउ इट हेज इट्स इफेक्ट भनेर कि एउटा मैले राखेको थियो जस्तो लाग्छ, तर इट्स नट हियर. एनीवे केही छैन. मैले चाहिँ एउटा चाहिँ स्यालेरी वेजेसले पनि कसरी फरक पर्छ भनेर राखेको थिएँ. मेबी इट विल कम है त, लेट्स सी. सो यो अकुपेसनल क्लासिफिकेसनले युजुअली के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ नि हैन, अकुपेसनल क्लासिफिकेसनले चाहिँ नि डिफरेन्ट क्लासेसहरू देखाउँछ हैन. तर हरेक क्लासमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा नि हेट्रोजेनस ग्रुपिङ हुन्छ हैन, with a wide variations of occupation in a same community हैन. एन्ड युजुअली के हुन्छ अकुपेसन्सहरू चाहिँ एउटै क्लासभित्र अथवा डिफरेन्ट क्लासभित्र पनि ओभरल्याप भएको हुन सक्छ हैन. अनि अकुपेसनले मात्रै क्लासलाई डिफरेन्शिएट गर्न सक्छ त त्यसको मतलब डिफरेन्शिएट गर्न सक्दैन हैन. त्यही भएर चाहिँ नि अरु कुराहरू पनि हेर्न जरुरी छ. भन्नुको मतलब के भन्दाखेरि चाहिँ डेफिनेटली हैन हामीले अकुपेसन हेरेर क्लासिफाई गर्यौं, तर अकुपेसनले मात्रै क्लासिफाई गरिसकेपछि चाहिँ नि हाउ मच क्यान वी रिलाय अन दैट क्लास. किनभने मान्छे एउटा क्लासमा पढ्यो भन्दैमा चाहिँ नि इट क्यान दे क्यान ह्याभ ओभरल्यापिङ अफ दि अकुपेसन्स हैन. एन्ड अकुपेसन्सहरू एक अर्कासँग रिलेट पनि भएको हुन सक्छ. त्यही भएर चाहिँ नि एउटै खालको अकुपेसनलाई चाहिँ नि एकदमै त्यसको चाहिँ हुन्छ नि यसको एकदम क्लियर डिमार्केसन छ भनेर छुट्यायो भने चाहिँ नि इट मे बी विथ अनजस्टिस हैन. So therefore we should actually determine different other backgrounds while saying that occupationहरु चाहिँ नि अकुपेसनले गर्दाखेरि चाहिँ लेभल छुटाउनु अगाडि. सो हेट्रोजेनस ग्रुपिङको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नि मैले आइम टकिङ अबाउट हेट्रोजेनस ग्रुपिङ हियर हैन. हेट्रोजेनस ग्रुपिङको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नि हामीले सबै सोशल क्लासलाई चाहिँ अकुपेसनको हिसाबले डिभाइड गर्न चाहिँ सक्दैन हैन. यो चाहिँ नि के हो त अकुपेसन क्लासिफिकेसनको लिमिटेसन है. त्यस्तै गरेर अर्को पार्ट के हो भन्दाखेरि चाहिँ अकुपेसनमा मान्छेहरु चाहिँ मोबिलिटी, जस्तै आज मैले एउटा काम गरिरहेछु हैन, आज मैले चाहिँ गिटी हैन पिट्ने काम गरिरहेछु भने भोलि मैले अर्कै भारी बोक्ने काम गरे हुन सक्छ हैन. अनि मेरो त्यही अनुसार मेरो वेजहरु के हुन्छ फरक हुन्छ, तर मेरो अकुपेसन त चेन्ज भयो हैन. त्यस्तै गरेर आज मैले चाहिँ नि टिचरको काम गरिरहेछु भने भोलि म चेन्ज हुन सक्छु हैन, म भोलि कुनै ब्याङ्कहरुमा काम गर्न सक्छु. सो दी अकुपेसनहरुको चाहिँ के हुन्छ त चेन्ज हुन सक्छ. यसलाई के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अकुपेसन मोबिलिटी भनेर भन्छौं हैन. सो सोशल मोबिलिटी भित्र चाहिँ अकुपेसन मोबिलिटी पनि पर्न आउँछ कि हैन. अकुपेसन मोबिलिटीमा चाहिँ नि कस्तो भन्दाखेरि मान्छेहरुले चाहिँ नि एउटा अकुपेसनबाट डिफरेन्ट अकुपेसनमा जान्छ. यसले गर्दा के हुन्छ त मान्छेको सोशल क्लासमा डिफरेन्शिएट हुन सक्छ नि त अकुपेसनले गर्दाखेरि पनि हैन. सो त्यही भएर चाहिँ नि के भनिरहेछ भन्दाखेरि चाहिँ नि अकुपेसन मोबिलिटी क्यान एक्चुअली लिड इन्टु डिस्क्रिपेन्सीज हैन इन युजिङ सोशल क्लासेस करेक्टली ओभर द पिरियड अफ टाइम. मान्छेको एउटा क्लासबाट नेक्स्ट पार्टमा चेन्ज हुन सक्छ हैन. एन्ड सोशल क्लास के हुन्छ आफै पनि चेन्ज हुन सक्छ. त्यही गरेर गर्दाखेरि चाहिँ अकुपेसन पनि त्यसमा पर्दाखेरि चाहिँ झन् चेन्ज हुने कुरा नै भइहाल्यो हैन. अनि कुनै अकुपेसन्सहरु के हुन्छ हैन सोशल हायरार्कीमा चाहिँ कहिले माथि पढ्न हुन्छ नि पछि त्यो सोशल क्लासेसहरुलाई चाहिँ नि मोडिफाई गर्यो भने चाहिँ के हुन्छ त्यो अकुपेसन चाहिँ नि
लोवर हायरार्कीमा पनि पर्न सक्छ हैन, अप्पर हायरार्कीमा परेको अकुपेसनल क्लास लोवर हायरार्कीमा पनि पर्न सक्छ। सो त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नि सधैँ अकुपेसनल क्लासिफिकेसन चाहिँ मान्छे चाहिँ हायर अथवा लोवर भन्न चाहिँ अलिकति गाह्रो हुन्छ है। यो चाहिँ के हो त, द्याट वाट आई एम ट्राइङ टु से हियर इज वी क्यानट एक्चुअली सोल्ली डिपेन्ड हैन अन दि occupation classification. Definitely, we should also know the occupational classification of the individuals, but this does not actually categorize people into different social class in the community or in the society. बुझिरहेछ है मैले भनेको कुराहरू हैन। अर्को लिमिटेसन चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ वुमेन इटसेल्फ पनि हो। कतिपय बेलामा के हुन्छ भन्दाखेरि वुमेनको जुन इन्कम हुन्छ, जुन अकुपेसन हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ नि हस्बेन्डको इन्कमसँग चाहिँ नि मुछेर राखेको हुन्छ हैन। सो त्यो चाहिँ रिप्रेजेन्टेटिभ नहुन सक्छ कि, त्यसले गर्दाखेरि पनि अकुपेसन क्लासिफिकेसन चाहिँ नि जुन हिसाबले हामीले फलो गर्छौँ भनेर हामीले अकुपेसन क्लासिफिकेसन्सहरू बनायो, वी मे नट बी एबल टु फलो द्याट एन्ड इट मे नट बी भेरी मच रियल हैन, रियलिस्टिक नहुन सक्छ। सो त्यही भएर चाहिँ के भनिएको छ भन्दाखेरि इट डज नट जेनरली रिफ्लेक्ट्स द लाइफ्स अफ द वुमेन हैन हैन। देयर इज अल्सो समटाइम्स एम्बिग्युटी इन नोमेनक्लेचर अफ द अकुपेसन्स। मान्छे वुमेनले गर्ने अकुपेसन्सहरूमा चाहिँ क्वेसन मार्क पनि हुन सक्छ हैन। अब युजुअली कस्तो पनि हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ नि धेरै जस्तो दिस इज अ भेरी ह्यापनिङ, मेबी देयर इज अ ग्राफ आई विल शो इट टु यु। म्यान डिस्क्राइब्स हिमसेल्फ एज अ सेक्रेटरी हो भने चाहिँ नि हैन, women with the same status may not have the same income के त्यही अकुपेसनमा त्यसै खालको स्यालेरी पनि नहुन सक्छ। यसले पनि एउटा इन्जस्टिस देखाउँछ हैन। अनि इदर दे आर इग्नोर्ड अर लम्प टुगेदर, मैले भनिहालेँ हैन। कतिपय बेलामा चाहिँ अकुपेसन क्लासमा चाहिँ पार्टनरको अकुपेसन क्लासले देखाउने भएको भएर चाहिँ नि वुमेनको अकुपेसन चाहिँ नि धेरै जस्तो क्लम्प्ड गरिया हुन्छ र देखिँदैन पनि अथवा इग्नोर गरिया हुन्छ हैन। Yeah, this is what I wanted to show हैन। There is a huge pay gap, त्यसलाई चाहिँ पे ग्याप भनेर भन्छ हैन। There is a huge pay gap from individual to individual working the same occupation हैन। फिमेलले गर्ने अकुपेसन र मेल गर्ने अकुपेसनमा चाहिँ पेमेन्ट there is a big disparity in payment हैन। So actually there are different categories like lower income मा के छ, higher income countries मा के छ र middle income countries मा के छ भनेर। So this is from the lower income country हैन, according to the ILO है। global wage report को अनुसार चाहिँ के देखिन्छ भन्दा even in Nepal we have a big pay gap or big disparity, payment disparity in terms of occupation हैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि हामीले जुन हिसाबले क्लासिफाई गर्छौँ नि क्लासलाई छुटाउने भनेर भन्छौँ, यसले गर्दाखेरि पनि त्यो क्लास छुटाउने क्लासलाई चाहिँ जस्टिफाई हुँदैन हैन, बिकज अफ दिस है। मैले भनेको कुरा बुझ्यो होला ओके हैन। अर्को अब सोशल स्ट्राटिफिकेसन के पनि हुनसक्छ भन्दाखेरि चाहिँ इन्कम हुनसक्छ। अघि हामीले अकुपेसनको कुरा गऱ्यौँ, त्योभन्दा अगाडि हामीले एजुकेसनको कुरा गऱ्यौँ हैन। इन्कम भनेको चाहिँ के हो भन्दा इन्कम भनेको अर्निङ हुनसक्छ। इट क्यान बी अल्सो नोन एज स्यालेरी, वेज हैन, रिम्युनरेसन्स पनि भनिन्छ हैन। सो देयर आर डिफ्रेन्ट टर्मिनोलोजिज फर इन्कम, कुनै पनि हिसाबले चाहिँ आउने पैसा भयो हैन। सो इन्कम भने के हो त भन्दाखेरि इट इज डिफाइन्ड एज द मनी रिसिभ्ड and especially on a regular basis for work or through investment हैन। कसैले रेगुलरली गर्ने काम बाट चाहिँ नि आउने इन्कम हैन, आउने पैसा अथवा कुनै कामहरू गरेर आउने पैसालाई चाहिँ नि हामीले इन्कम भनेर भन्छौँ हैन। तर इन्कमले चाहिँ के पनि जनाउँछ भन्दा इन्कम अल्सो डिटर्मिन्स द लिभिङ कन्डिसन अफ द इन्डिभिजुअल। So higher the income, higher is the living condition हैन। It is also associated with cleanliness, educational background of the individual as well as the lifestyle हैन। Better the income, better will be the lifestyle of the individual हैन, because better he can actually spend हैन amount for the better lifestyle. So त्यही भएर पनि better income ले better lifestyle पनि ल्याउन सक्छ हैन। Income controls the consumption and lifestyle in the family and have also its effect on the child development हैन। मान्छेको इन्कमको हिसाबले चाहिँ नि बच्चाको पढाइ हैन, बच्चाको फ्युचर अनि त्यसपछि फुड कन्जम्पसनहरुमा चाहिँ नि के हुन्छ, त्यो स्यालेरीले नै सबै लिमिट गरेको हुन्छ हैन। जस्तै यु क्यान कम्पेयर द्याट द पर्सन हैन अर्निङ 12,000 रुपीज इन अ मन्थ हैन
र 8,000 rupees in a month र 50,000 rupees in a month. So you can also imagine सोच्न सकिन्छ कि how different in that family will be in terms of educating the child, in terms of providing food to the child. हैन 8,000 कमाउने हैन त्यसपछि 12,000 कमाउने 50,000 कमाउनेहरुमा त डेफिनेटली देयर विल बी सम डिफरेन्सेस हैन त. सो यो इन्कमले चाहिँ नि कन्ट्रोल यो सबै कुरालाई कन्ट्रोल गरेर हुन्छ कि मान्छेले कति खाने त कति कन्ज्युम गर्ने त के कुरामा कन्ज्युम गर्ने त हैन बच्चालाई पढाउँदाखेरिको कुराहरुमा भयो यो सबै कुरामा जुन हामीले स्पेन्डिङ्सहरु गर्छौं त्यसलाई चाहिँ केले कन्ट्रोल गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ इन्कमले कन्ट्रोल गर्छ हैन. And while saying this, I really want you guys to go through this paper. Does money really matter? Estimating impacts of family income on young children's achievement with data from random assignment experiments. So यो यस्तो खालको स्टडी हो जहाँ चाहिँ उनीहरूले चाहिँ randomly assign गरेर चाहिँ के हुन्छ भनेर हेरेको छ हैन डिपेन्डिङ अन द इन्कम अफ द फ्यामिली अनि त्यसले चाहिँ बच्चामा कस्तो इम्प्याक्ट गरेछ भनेर. एज अ कन्क्लुजन चाहिँ के कुरा छ भन्दाखेरि चाहिँ नि डेफिनेटली इन्कमले पनि मान्छेको स्टेटस हैन बच्चाहरुको चाहिँ नि डेभलपमेन्ट अचिभमेन्ट स्टेटसमा पनि इफेक्ट गर्छ भनेर चाहिँ आएको छ है त हैन. त्यसै गरेर चाहिँ पर्चेजिङ पावर हैन Purchasing power itself is an important value, occupation भन्दा पनि हैन while classifying the people. मान्छेले डिफरेन्ट अकुपेसन नै नभएको मान्छेको पनि पर्चेजिङ पावर हुन सक्छ हैन. मान्छेको चाहिँ पहिला आफ्नो एन्सेस्ट्रल हैन मनीले पनि मान्छेसँग पर्चेजिङ पावर हुन सक्छ. सो यो पनि अरु कारण हो जसले गर्दाखेरि चाहिँ नि सोशल स्टेटसलाई मान्छेले एक ठाउँ मतलब डिफरेन्ट सोशल स्टेटसमा मान्छेलाई राख्छ पर्चेजिङ पावर नट जस्ट अकुपेसन अर इन्कम हैन. त्यसै गरेर रिलिजन हैन मान्छेको रिलिजनमा पनि भर पर्छ कि मान्छे कुन स्टेटसमा अथवा सोशल क्लासमा कहाँ पर्छ हैन भनेर. सो दिस इज अल्सो अनदर इम्पोर्टेन्ट एट्रिब्युट अफ इन्डिभिजुअल हैन जहाँ चाहिँ नि मान्छेको हेल्थ स्टेटसमा इफेक्ट हुन आउँछ हैन. सो दिस डिफरेन्सेस आर एट्रिब्युटेड टु रिलिजन which are bearing on the socio-cultural patterns. हैन मान्छेले चाहिँ खाने रहन सहन बसाई हैन लगाउने स्टाइल हैन डेली हामीले लिभिङ स्टाइलहरुमा चाहिँ नि रिलिजनको पनि इफेक्ट हुन्छ. सो देयरफोर रिलिजन इज अल्सो अनदर डिटर्मिनेन्ट हैन फर द डिफरेन्ट सोशल स्टेटस इन द कम्युनिटी. सो खाली हामीले एजुकेसन अकुपेसन र इन्कमलाई मात्र नसोचेर देयर आर अदर डिफरेन्ट measures which actually classify the individual into different strata in the community भनेर पनि बुझ्नु पर्छ हैन. सो त्यस्तै गरेर चाहिँ नि रुरल हो कि अर्बन एरियामा छ त मान्छे हैन त्यसले पनि म्याटर गर्छ. सो people in these rural and urban area may have different lifestyles, different values, different opinions हैन अनि आफ्नो सिकनेस हुने स्टेटस पनि डिफरेन्ट हुन सक्छ डिपेन्डिङ वेयर यु आर. अनि त्यसपछि त्यस्तै गरेर चाहिँ नम्बर अफ सिब्लिङ्स हैन घरमा कतिजना दाजुभाइहरु छन् त. सो इट इज अल्सो लिङ्क्ड टु द स्टेटस इन द फ्यामिली स्टेटस इन द सोसाइटी हैन. अनि अरु जस्तै गरेर चाहिँ सिंगल मदर अर बीइङ अर्फन इलिजिटिमेसी हैन ब्रोकन फ्यामिली यसले पनि के गर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ स्टेटस इन द सोसाइटी डिटर्मिन गर्छ हैन. सो अपार्ट फ्रम द income, education, and occupation. There are other different measures which have its effect on the different status that you have in the community. That means there are different social classes or status depending on these measures as well. तर हामीले यो कुरा सबै हेरिरहेको हुँदैन कि हामीले सर्वेहरु गर्दाखेरि चाहिँ नि हामीले कुनै पार्टलाई मात्र हेरिरहेको हुन्छ. But it's important that we value all these measures while actually trying to see different classes or social classes in the society. एउटा मैले एक्टिभिटीको लागि राखेको सोशल क्लास मोबिलिटी एन्ड क्लास भनेर हैन सोशल क्लास भनेर. सो सोशल क्लास र सोशल मोबिलिटीको लागि चाहिँ यु क्यान थिंक हैन अफ योर ओन फ्यामिली हैन घरमा चाहिँ अब विचार गर्नु हैन म घरमा छु हैन मेरो फ्यामिली ट्री छ. सो मेरोमा चाहिँ नि सोशल मोबिलिटीको एंगलबाट हेर्ने हो भने चाहिँ नि जस्तै कसरी सोशली हाम्रो मोबिलिटी भएको छ त मेरो फ्यामिलीमा जस्तै मेरो बुवाको मेरो मम्मीको मेरो दाजुको भन्ने हुन्छ मेरो दिदीको अथवा मेरो काकाको. सो हाउ दे हेभ
changed हैन त्यसै गरेर चाहिँ we can also think of classifying through occupations हैन occupationको हिसाबले पनि हामीले सोच्न सक्छौं जस्तै मेरो मेरो बुवाको occupation चाहिँ नि के छ के पढ्न आयो त हैन according to the Nepalese standard classification of occupation अथवा हैन म एकदमै सिम्पल युज गर्छु भन्दाखेरि we can also use त्यो जुन रेजिस्टर जनरलको जुन 6 वटा क्याटेगोरी थियो we can also use that classification हैन and then you can think later of how much evidence is there of downward or upward हैन intergenerational mobility हैन त्यो मोबिलिटी भनेको चाहिँ within that generation हैन एउटा कसरी चाहिँ चेन्ज भएको छ जस्तै हैन कसैको फ्यामिलीमा के हुन्छ भन्दाखेरि पहिला example दिएको है फेरि don't take it otherwise so example मा चाहिँ एउटा single female हैन has been earning हैन पहिला सुरुमा चाहिँ नि टेलर भएर चाहिँ उहाँले अर्न गर्नुहुन्थ्यो भने now she is now the teacher हैन भयो भने चाहिँ नि definitely it has changed हैन तर त्यस्तै गरेर चाहिँ नि एउटा अर्को एक्जाम्पल चाहिँ नि फर एक्जाम्पल कसैको मम्मी चाहिँ नि टेलर हुन्छ भने now you are the lawyer हैन त्यसले गर्दाखेरि के भयो त intergenerational social mobility भयो एउटा सोशल क्लासबाट नेक्स्ट सोशल क्लास चाहिँ नि जेनेरेसनमा चाहिँ नि मुभ भएको भयो हैन त्यसलाई चाहिँ नि intergenerational social mobility भनेर भनिन्छ सो you can also think of this downward or upward social intergenerational social mobility हैन at the same time you can also think of if there is any movement हैन social distance को हिसाबले कुनै मुभमेन्ट भएको छ कि छैन लार्ज रेन्जमा भएको छ कि छोटो रेन्जमा भएको छ कि हैन अनि त्यसपछि एक्चुअली विचार गर्नु हैन एक अर्कासँग चाहिँ नि how this mobility has affected in your status in the community हैन occupational यो स्टेटसले चाहिँ कुनै किसिमको चेन्जेसहरु भएको छ कि छैन त कम्युनिटीमा so this is just a kind of mental exercise for you हैन that you can do at your home हुन त यहाँ मैले try pulling your findings with each other भनेको छ but you know we need to have a group for this to conduct this kind of exercise but you can also do among yourself or you can do by yourself हैन to see to just know that how social mobility occurs within our family as well हैन अनि how it has changed its status in the society त्यो पनि हामीले विचार गर्न सक्छौं है त so you can do this practice now let's move ahead with the socioeconomic status अहिले सम्म त बुझिरा छ नि हैन मैले भनेको कुराहरु कसैले के बोलेन म मात्र छु कि क्या हो क्लासमा बुझिरा छ म्याम ओके सदीक्षा सो यो मैले सोशल इकोनोमिक स्टेटस भन्न अगाडि चाहिँ नि यो अकुपेसनल क्लासिफिकेसन हैन यो जुन हामीले इन्कमको हिसाबले एजुकेसनको हिसाबले किन भनेको भन्दाखेरि चाहिँ नि इन सोशल इकोनोमिक स्टेटस स्केलमा चाहिँ यो सबै कुराहरु चाहिँ हामीले समेटेर कुरा गरेको हुन्छ दैट्स व्हाई इट्स इम्पोर्टेन्ट दैट यु अन्डरस्ट्यान्ड दोज पोइन्ट्स दैट वी डिस्कस्ड अर्लियर है त जुन सोशल स्ट्राटिफिकेसनमा जुन हामी युज गर्यौं हैन त्यो कुराहरु चाहिँ सोशल इकोनोमिक स्केलमा एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुनुहुन्छ हैन So socioeconomic status or scale हैन भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ it is defined as the position that an individual or family occupies with reference to the prevailing average standards of culture and material possessions, income and participation in group activity of the community हैन कसैको socioeconomic status भनेको चाहिँ नि individual र family ले चाहिँ नि कस्तो खालको स्टेटस इन टर्म्स अफ मटेरियल कल्चर इन्कम हैन अथवा कुनै किसिमको एक्टिभिटी कोही पोलिटिकली एक्टिभ पनि हुन सक्छ हैन कोही अरु किसिमले एक्टिभ पनि हुन सक्छ सो यसले पनि डिटरमिन गर्छ मान्छेको स्टेटस कहाँ छ भनेर हैन सो लेट्स लर्न अ बिट मोर अबाउट अन दिस है So socioeconomic status can be actually inherited, it can be achieved हैन inherited थाहा भइहाल्यो पहिलेदेखि कसैले ल्याएको कुरामा हामीले कन्टिन्यू गर्छौं हैन otherwise it could also be achieved हैन through occupation it could be achieved through income कस्तो खालको नेबरहुड छ हैन आफ्नो इन्कम स्टेटस राम्रो हुनुमा चाहिँ नेबरहुडको इन्कम स्टेटस नराम्रो भएकोले कारणले गर्दा पनि आफू राम्रो भएको हुन सक्छ
हैन, त्यो पनि विचार गर्नु जरुरी छ। त्यस्तै गरेर चाहिँ नि के छ त मेम्बरशिप अफ इन्डिभिजुअल इन एसोसिएसन्स अर अर्गनाइजेसन्स अर द फ्यामिली हैन को चाहिँ नि के छ त इन्गेजमेन्ट त्यसले पनि determine गर्छ। So these kind of status are actually achieved, but there are some status which can be inherited as well. अब हामीले सोसियोइकोनोमिक स्टेटसलाई हेर्ने हो भने there are different scales of socioeconomic status, हैन, to see कस्तो खालको इकोनोमिक स्टेटसलाई कहाँ राख्ने, कसरी क्लासिफाई गर्ने भनेर चाहिँ there are धेरै किसिमको मेथड्सहरु छ, हैन। यहाँ त्यहाँ हामीले लिस्ट गरेका छौं, जस्तै राउटकरको छ, हैन, इन 1960। त्यसै गरी चाहिँ बीजी प्रसाद मेथड भनेर छ, पारिखको मेथड छ, जलुटाको मेथड छ, कुपुस्वामीज मेथड छ, यो चाहिँ सुनेको होला कुपुस्वामीको मेथड, अनि श्रीवास्तव र भारद्वाज भनेर छ। तर धेरै जस्तो सुनेकोहरुमा चाहिँ प्रसादको सुनेको होला, हैन, अनि पारिखको सुनेको होला र कुपुस्वामीको सुनेको होला। कुपुस्वामी चाहिँ वाइडली युज्ड स्केल हो, है। Let's learn a bit about the Prasad's method. Prasad's method was actually developed in 1961 by B.G. Prasad. So, इसमा के हुन्छ actually भन्दाखेरि चाहिँ नि here they use per capita family monthly income use गर्छ, हैन। कसरी गर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ नि monthly income मा total पुरै फ्यामिलीको इन्कमहरु जम्मा गरेर टोटल मेम्बरको सबै किनभने कसैको 2000 इन्कम हुन सक्छ, कसैको 8000 इन्कम हुन सक्छ, कसैको 50000 इन्कम हुन सक्छ। त्यो सबै इन्कमलाई जोडेर डिवाइडेड बाइ द टोटल मेम्बर अफ द फ्यामिलीबाट चाहिँ जुन पार्ट आउँछ नि त्यहाँबाट चाहिँ मान्छेलाई क्लासिफाई गर्छ, हैन। सो यो चाहिँ नि एक किसिमको युजफुल क्लासिफिकेसन नै हो, हैन। And this is used for the familial classification rather than the individual classification in the society, हैन। धेरै जस्तो चाहिँ प्रसादको मेथड चाहिँ नि रुरल एरियामा बढी युज हुन्छ, है। यसमा चाहिँ के भनेछ भने यो एभ्री इयर चेन्ज हुन्छ। त्यो किन चेन्ज हुन्छ भन्दा चाहिँ त्यही खालको भ्यालु नै त्यही इयरमा लागू हुन्छ भन्ने छैन। सो त्यही भएर चाहिँ नि एभ्री टाइम द भ्यालु, पैसाको भ्यालु, हैन, रुपीको भ्यालु चाहिँ नि अपडेट हुन सँगसँगै त्योसँग चाहिँ नि करेक्सन गर्नुपर्छ, हैन। जसलाई चाहिँ हामीले करेक्सन फ्याक्टर भनेर भन्छौं, है। जस्तै यहाँ देखाइया छ, हैन। सो हाउ इट हैज मोडिफाइड, हैन, फ्रम 1961 to 2012 र त्यो अनुसारको सोसियो इकोनोमिक स्टेटस। सो त्यो भन्दा अगाडि सुरुमा चाहिँ नि 1000 अबभ थियो भने त्यसलाई टाइम्स 47 गरेर चाहिँ नि 4700 एन्ड अबभ इन 2012। सो त्यही अमाउन्ट त्यही नै त्यो वर्षको लागि छ भने अर्को as the time passes by पैसाको भ्यालु पनि चेन्ज हुँदै जान्छ। सो with the change of the value of the money, हैन, even the scale ले जुन डिफाइन गर्ने छ स्टेटस त्यसलाई पनि डिफरेन्ट हुँदै जान्छ। त्यसै गरेर अर्को भनेको चाहिँ नि सोसियो इकोनोमिक स्टेटस, एउटा यहाँ स्किप भएको जस्तो लाग्यो, है, केही छैन। एनीवे, so Kupuswamy scale, Kupuswamy scale was actually earlierly developed in 1962. यो चाहिँ एकदमै वाइडली युज्ड इकोनोमिक स्केल हो। अहिले पनि हामीले पनि युज गरेर आउँछौं यो सोसियो इकोनोमिक स्टेटस हेर्नको लागि कुपुस्वामी स्केल भनेर युज गर्छ, हैन। कुपुस्वामी स्केल चाहिँ युजुअली चाहिँ अर्बन एरियामा युज गर्छ, तर योलाई चाहिँ नि रुरल एरियाजमा पनि युज गरिया छ, हैन। अनि कुपुस्वामीको हिसाबले बढी के हेर्छ भन्दाखेरि चाहिँ नि एजुकेसन, अकुपेसन र इन्कम हेर्छ, तीनटा कुरा हेर्छ, है। एजुकेसन, अकुपेसन एन्ड इन्कम, हैन। अनि यसको इचको लागि चाहिँ स्कोर दिएको हुन्छ, जस्तै यु क्यान सी अन द राइट हियर, हैन। जस्तै एजुकेसनको लागि पनि प्रोफेसनल अनर्स भनेर, ग्रेजुएट र पोस्ट ग्रेजुएट भनेर इचको लागि चाहिँ स्कोर दिएको छ। त्यस्तै गरी अकुपेसनको लागि पनि प्रोफेसन अनुसार प्रोफेसनल हो कि सेमी प्रोफेसनल हो त्यो अनुसारको पनि स्कोर दिएको छ र फ्यामिली इन्कमको हिसाबले पनि स्कोर दिएको छ। सो यो स्कोरलाई पछि टोटल स्कोरमा, हैन, जम्मा गरिसकेपछि यो वेटेड स्कोर हो, हैन त। यो स्कोरलाई जोडिसकेपछि चाहिँ देन वी क्यान डिभाइड इन्टु डिफरेन्ट क्लासेस, हैन। अपर क्लास, मिडल क्लास अथवा लोवर क्लास अथवा अपर मिडल, लोवर मिडल र लोवर भनेर पनि छुट्याउन सकिन्छ। सो दिस इज द ओरिजिनल मेथड फर क्लासिफिकेसन अफ द इन्डिभिजुअल, हैन। तर अहिले चाहिँ यसलाई हामीले इन्डिभिजुअल मात्र नभएर चाहिँ नि फ्यामिली क्लासिफिकेसनमा पनि युज गर्छौं, है त। सो भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ मोडिफाइड क्लासिफिकेसन हो, कुपुस्वामीकै मोडिफाइड भर्जन अफ क्लासिफिकेसन, हैन। मोडिफाइड भर्जन अफ क्लासिफिकेसन चाहिँ नि फ्यामिलीको लागि पनि युज गरिन्छ। पहिला चाहिँ इन्डिभिजुअलको लागि युज गर्थ्यो भने अहिले मोडिफाइड भर्जन चाहिँ फ्यामिलीको लागि युज गर्थ्यो।
मैले के भन्न खोजेको भन्दाखेरि चाहिँ यसमा जस्तै इन्डिभिजुअल घरमा चाहिँ एक जनाको सोध्नु पर्यो हैन जस्तै सदीक्षाको इन्कम कति छ सदीक्षाको प्रोफेसन के हो सदीक्षाको इन्कम कति छ भनेपछि सदीक्षा चाहिँ कुन लेभल अफ क्लास इकोनोमिक सोसियो इकोनोमिक क्लासमा पर्छ भनेर देखाउँछ हैन भने यसमा अलिकति डिफरेन्ट के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हेड अफ द हाउसहोल्डको एजुकेसन के छ हेड अफ द हाउसहोल्ड अकुपेसन के छ र फ्यामिलियल इन्कम कति छ भनेपछि चाहिँ यो चाहिँ यसले चाहिँ फ्यामिलियल इकोनोमिक स्टेटस देखाउने भयो सरी सोशल स्टेटस देखाउनु भयो अथवा सोसियो इकोनोमिक स्टेटस देखाउने भयो है त So therefore, this is a modified version and used for classification of the families, and it is based on per capita monthly income and updated by applying appropriate correction factor. So यसमा पनि जुन पहिलाको हिसाबले चेन्ज भएको हिसाबले चाहिँ यसमा पनि अपडेट गर्दै करेक्सन फ्याक्टर राख्दै जान्छ त्यो भनेको चाहिँ एउटा नम्बर बेस फ्याक्टर्सबाट चाहिँ एउटा नम्बर ल्याउँछ त्यसले मल्टिप्लाई गरेर निकाल्ने नम्बर हो हैन अनि यो प्यारामिटरमा अघि मैले भने जस्तै हेड अफ द हाउसहोल्डको चाहिँ एजुकेसन र अकुपेसन हेरिन्छ भने होल फ्यामिलीको इन्कम हेरिन्छ हैन यो मैले लास्ट टाइम भाइभामा सोध्दाखेरि चाहिँ मोस्टली द स्टुडेन्ट्स वर कन्फ्युज्ड हैन मैले भाइभामा के सोधेको थिएँ भन्दाखेरि चाहिँ कसको लिन्छ त सोसियो इकोनोमिक स्टेटस कुपुस्वामीले चाहिँ नि इन्डिभिजुअल लिन्छ कि फ्यामिली लिन्छ अथवा कसको चाहिँ नि प्यारामिटर्सहरु लिएको हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ पिपल वर कन्फ्युज सो आई एम हैन मैले चाहिँ अझै फेरि भन्दैछु डोन्ट बी कन्फ्युज्ड है original economic status of कुपुस्वामीको स्केल युज गर्दाखेरि चाहिँ नि इन्डिभिजुअली युज गर्थ्यो भने है मोडिफाइड भर्जनमा चाहिँ नि फ्यामिलीको लिन्छ फ्यामिलीको लिँदाखेरि चाहिँ नि एजुकेसन अकुपेसन चाहिँ नि हेड अफ द फ्यामिलीको लिन्छ भने हो इन्कम चाहिँ नि पुल्ड फ्यामिलीबाट लिन्छ हैन सबै फ्यामिली मेम्बर्सको जम्मा गरेर लिन्छ तर ओरिजिनल भर्जनमा यस्तो थिएन ओरिजिनलमा चाहिँ सबै एक जनाको लिन्थ्यो भने फ्यामिलीको मात्रै इन्कम सोर्सेस लिन्छ कुनै कन्फ्युजन छ यसमा मैले बुझाएको कुरामा कसैलाई के कन्फ्युजन छ नो म्याम किनभने यो this is widely used and you will be using this again in future so you should know about the Kupuswamy socioeconomic there are different other scales we use at the same time but mostly we use Kupuswamy scale त्यही भएको भएर चाहिँ नि it's good to know हैन that there are two versions है पहिलाको भर्जन ओरिजिनल भर्जन आफ्नो ठाउँमा छ पछि त्यो मोडिफाई भइसकेपछि चाहिँ how it has changed भन्ने कुरा चाहिँ नि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ मैले बारम्बार भनिरहेको छु डोन्ट बी कन्फ्युज्ड है सो यहाँ चाहिँ इकोनोमिक स्टेटस हैन सोसियो इकोनोमिक स्टेटसमा यो कुपुस्वामीले जुन क्लासिफाई गरेपछि मोडिफाइड भर्जन आयो हैन अनि मैले अघि नै के पनि भनेको थिएँ भन्दाखेरि चाहिँ नि कुनै करेक्सन फ्याक्टर्सहरु युज गरेको हुन्छ भने हैन नाउ लेट्स लर्न अ बिट अबाउट दिस है त कुपुस्वामी स्केलमा चाहिँ नि हैन 1960 मा चाहिँ नि 100 को हिसाबले युज गरिरहेको थियो हैन जस्तै यहाँ 1960 मा 100 एज अ बेस लिएको थियो 1960 लाई चाहिँ बेस इयर मानेर त्यसको बराबरको पैसा राख्यो हैन 100 लाई चाहिँ नि रेफरेन्स इन्डेक्स मान्यो हैन त्यसपछि 1976 मा त्यही रेफरेन्स इन्डेक्स के भयो 296 भयो हैन 1982 मा त्यही रेफरेन्स चाहिँ नि 490 हुन गयो हैन सो करेक्सन फ्याक्टर्स चाहिँ नि यो करेक्सन फ्याक्टर्सहरु चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ यो बेस भ्यालुहरुलाई लिएर नै त्यो करेक्सन फ्याक्टर्स आउने हो हैन जस्तै एउटा एक्जाम्पल यहाँ दिइरा छ हैन अन द राइट साइड इफ यु क्यान सी हैन जस्तै प्राइस इन्डेक्स हैन बाइ द ओल्ड बेस 2001 मा चाहिँ 458 बेस इन्डेक्स छ हैन त्यसै गरे चाहिँ तर हामीले चाहिँ प्राइस इन्डेक्स नयाँ बेस बनाउँदाखेरि चाहिँ त्यसलाई हामीले 2001 मा 100 बनायो भने त्यसको प्राइस इन्डेक्स बाइ न्यू बेस कति हुनुपर्छ र भन्दाखेरि चाहिँ नि कन्भर्जन फ्याक्टर निकाल्नको लागि चाहिँ नि 88.42 चाहिँ इन्डेक्स हुन आयो हैन नम्बर हुन आयो सो त्यो हिसाबले गर्दाखेरि चाहिँ नि इयर वाइज हैन मेरो यो के भन्छ माउस स्क्रोल भएको देखिन्छ है थाहा छ है देखिन्छ हैन मैले देखाइराको सो 2008 देखि 2012 हैन समय हेर्दाखेरि चाहिँ नि इट हैज चेन्ज्ड हैन जुन हिसाबले चाहिँ इन्डेक्स करेन्ट प्राइस इन्डेक्स हुन्छ नि त्यो प्राइस इन्डेक्स चाहिँ चेन्ज हुँदै जान्छ इयर वाइज चाहिँ त्यो प्राइस इन्डेक्स चेन्ज हुँदै जान्छ र त्यही हिसाबले चाहिँ कन्भर्जन फ्याक्टर त्यो पैसाको जुन पैसा हामीले निकाल्नको लागि हामीले मल्टिप्लाई गर्ने पनि फ्याक्टर छ त्यो पनि चेन्ज हुँदै जान्छ हैन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि जुन अमाउन्ट पहिला थियो हैन जुन लेभल अफ अमाउन्ट पहिला थियो त्यो पनि चेन्ज हुँदै जान्छ हैन सो यहाँनिर एउटा एक्जाम्पल चाहिँ 1998 देखि हैन मोर देन 13,500 बाट चाहिँ नि 2012 मा गरेर जाँदाखेरि चाहिँ नि मोर देन 30,375 हुन आयो हैन यही कन्भर्जन फ्याक्टरले गर्दाखेरि हो
है त. So therefore with the change of the year हैन the price index also changes हैन. With the price change index changes the classify गर्ने जुन amount छ त्यो पनि change हुँदै जान्छ भन्न खोजेको है. यति धेरै चाहिँ जानु जरुरी त छैन but it's good to know about this है त. त्यो मैले किन भनेको भन्दाखेरि चाहिँ नि we also have our own version नेपालको version पनि छ हैन. यो चाहिँ नि अघिसम्म मैले इन्डियन version भनिरहेको थिएँ. So I was trying to make you understand this because we also have our own modified Kupuswamy version छ हैन. त्यसको लागि पनि हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि चाहिँ नि यही करेक्सन फ्याक्टर युज गरेर चाहिँ नि हाम्रो आफ्नो पैसा निकाल्नु पर्यो हैन. यहाँ जस्तै छ, यहाँ जस्तै यहाँ देखाइएको छ. लेट मी शो दिस टु यु है. यसमा चाहिँ अहिले रिसेन्टली Dr. Sunil Kumar Joshi को टिमले चाहिँ नि निकाल्नु भएको. दिस इज भेरी भेरी रिसेन्ट है. यो लगभग 2019 मा आएको हो हैन. उहाँहरूले चाहिँ के गर्नुभयो भने यो भन्दा अगाडि पनि आछ घोष एन्ड घोष भनेर थियो है. ए घोष एन्ड ए घोष भन्ने निकाल्नु भएको थियो. उहाँहरू चाहिँ नि इन्डियाबाट निकाल्नु भएको हो हैन. त्यसपछि चाहिँ नि रिसेन्टली अहिले आएर चाहिँ 2019 मा फेरि हाम्रो डाक्टर सुनिल कुमार जोशीको टिमले फेरि निकाल्नु भएको छ. सो यो चाहिँ यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब हामीले वी क्यानट युज द कुपुस्वामी स्केल फ्रम दिस इन्डियन क्लासिफिकेसन हैन. यो स्केल हामीले युज गर्न मिल्दैन हाम्रो कन्ट्रीको लागि बिकज कन्ट्री कन्टेक्स्ट हिसाबले र पैसाको हिसाबले हेर्ने हो भने यसले जस्टिफाई गर्दैन. देयरफोर वी नीड टु हैव आवर ओन स्केल हैन. त्यो स्केलको लागि चाहिँ हाम्रो हिसाबले अपडेट गर्न जरुरी छ. देयरफोर हैन कुपुस्वामी स्केल नेपालको हिसाबमा पनि त्यसरी नै कन्भर्ट गरिएको छ. तर नेपालमा चाहिँ केलाई लिएर गरिएको छ भन्दाखेरि चाहिँ नि नेशनल कन्ज्युमर प्राइस इन्डेक्स हैन. अघि मैले इन्डियामा भनेको थिएँ नि हैन. यहाँनिर करेन्ट प्राइस इन्डेक्स फर इन्डस्ट्रियल युजर्स इन्डस्ट्रियल वर्कर्स भनेर जसरी युज गरिएको छ त्यस्तै गरेर नेपालको लागि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले दिएको हैन इन्डेक्स द्याट इज नेशनल कन्ज्युमर प्राइस इन्डेक्सलाई युज गरेर चाहिँ नि डिफाइन गरिएको छ हैन. सो हाम्रो फ्यामिली इन्कम इन्डियन रुपीज लाई चाहिँ नि कन्भर्ट नेपालीज रुपीजमा कन्भर्ट गरेर त्यसपछि त्यो कन्ज्युमर प्राइस इन्डेक्सलाई एप्लाई गरेर करेक्सन फ्याक्टर एप्लाई गरेर चाहिँ नि हाम्रो नेपालीज रुपीजमा कन्भर्ट गरिएको छ हैन. लाइक अब ओरिजिनली पहिला आइएनआर कुपुस्वामीको ओरिजिनल भर्जनको 2000 थियो 1961 है इफ यु रिमेम्बर. सो त्यो अगाडिको हिसाबले चाहिँ 2000 थियो भने चाहिँ नेपालीज अहिलेको हिसाबले 2019 को हिसाबले नेपालको मोडिफाइड भ्यालु कति हो त नेपालीज रुपीज भन्दाखेरि चाहिँ 97,451 हैन. र त्यही अनुसार चाहिँ कुन चाहिँ मान्छेको इन्कम चाहिँ त्यो अनुसार चाहिँ स्कोर दिइन्छ. जस्तै 97,451 भन्दा बढी कमाउनेको स्कोर कति भयो त 12 भयो भने त्यही हिसाबले चाहिँ त्यो स्कोर जोडेर त्यो मान्छे कुन चाहिँ ग्रुपभित्र पर्छ कुन चाहिँ क्लासमा पर्छ भनेर हामीले क्लासिफाई गर्न सक्छौं है. बुझिरहेछ है. अलि बुझ्नु फर्स्ट टाइम बुझ्न त अलि गाह्रै हुन्छ तर त्यस्तो गाह्रो चाहिँ होइन है त है. सो यो सोसियो इकोनोमिक स्केल बुझ्नको लागि चाहिँ सोसियो इकोनोमिक स्टेज एज अ होल योलाई चाहिँ कुन प्रोसेसबाट आएको भनेर बुझ्नु भन्दा पनि हाउ इट इज युज भनेर बुझ्नु पनि इम्पोर्टेन्ट छ हैन. त्यो चाहिँ मैले एउटा मेरो स्टडीमा पनि युज गरेको थिएँ. यु क्यान गो थ्रु दिस. यसमा एउटा टेबल भनेको छ त्यो टेबल इज मिसिङ हैन. यो चाहिँ यसमा चाहिँ के हेर्न खोजेको भन्दाखेरि नलेज र बिहेभियर फ्याक्टर्सहरु चाहिँ नन कम्युनिकेबल डिजिज मा चाहिँ कसरी चाहिँ फरक हुन्छ नलेज हुनुमा र डिजिज हैन डिटर्मिनेन्ट्स के हुन सक्छ भनेर चाहिँ नि स्पेशली वुमेनमा हेरेको थियो हैन. यसमा चाहिँ हामीले कुपुस्वामी स्केल नै युज गरे हो मोडिफाइड भर्जन अफ कुपुस्वामी स्केल. त्यो बेलामा चाहिँ नि ए घोषको युज गरेको थियो. यो डाक्टर सुनिल कुमार जोशीवाला हैन. त्यो बेलामा त अब डेभलपै भएको थिएन. So we used Ghoshko modified scale. So you can learn a bit about this. तर त्यति डिटेलमा चाहिँ यसमा नपाउन सक्छ. So therefore I have also added 2 more paper here हैन so that you can understand. जस्तै prevalence rheumatic heart disease को prevalence हुनु र हैन क्लासिफिकेसन सँग के इम्पोर्टेन्ट छ त हैन. जति लोअर क्लास भयो त्यति नै rheumatic heart disease prevalence was very higher हैन. यसमा चाहिँ मैले मेरो स्टडी चाहिँ इन्क्लुड गरेको छैन तर त्यसमा पनि त्यसरी नै भेटिएको थियो हैन. लोअर द इकोनोमिक क्लास हैन र सोसियो इकोनोमिक क्लास हायर द प्रिभलेन्स अफ rheumatic heart disease हैन. सो therefore it is very important to learn the socio-economic status so that we know the prevention of the diseases है त. अब म चाहिँ यो अरु सोसियो इकोनोमिक स्टेटस तिर नजाउँ बिकज टाइम चाहिँ सकिन लाग्यो हैन. डु यु हेभ एनी क्वेशन? वी क्यान हेभ दिस कन्टिन्युड इन द नेक्स्ट क्लास. कुपुस्वामी स्केलले कन्फ्युज त गरेको छैन नि? फेरि कोही पनि बोलेन. नो म्याम.
नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ हामी सोसियो इकोनोमिक स्टेटसमा चाहिँ अब बाँकी पाएँ होइन अनि त्यसपछि वाइ लर्निङ सोसियो इकोनोमिक स्टेटस इज इम्पोर्टेन्ट हाउ इट इज एसोसिएटेड विथ हेल्थ एन्ड डिजिज भनेर फर्दर क्लासमा पढ्छौँ आजलाई चाहिँ यति गरौँ है त इफ यु हेभ एनी क्लास प्लिज राइट टु मी इफ यु हेभ एनी क्वेसन्स यु क्यान राइट टु मी है त Thank you, ma'am. ओके थ्याङ्क यू अल फर लिसनिङ